ਲੱਖ 500 ਸਵਾ 2 3-4 ਲੱਖ रुपये 700 दाना। ये जेड़ी ग्रास है ना इसकी माँ प्यो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं जुवेद भाई के फार्म पर। जब ये फार्म बन रहा था ना तब भी मैं आया था, मैंने आपको दिखाया था। ये बायोफ्लॉक टैंक है इनका, ये सीमेंटेड बना हुआ है। जो लोग पूछते हैं सीमेंट का कामयाब है कि नहीं, वो देख लें, कामयाब है। 7 फुट टारपोलिन का भी है और ये कच्चा फार्म है। और जुवेद भाई से बात करते हैं और आपको हैरान और परेशान करने वाली बातें होंगी इसमें। जो लोग पूछते हैं ना कि कम पानी में राऊ ग्रास थैला पाल सकती है कि नहीं, उनके लिए इस वीडियो में सारे जवाब और मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत काम की वीडियो होने वाली है, देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाओ जी। जी ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुण दसो है इहदे विच किहड़ा माल पाए अज? इहदे वसीम भाई सब तो पहले असां इसे दे विच ही 150 दाना छड्डिया पंगैसियस दा। अच्छा। उस तो बाद साढ़े कोल है इस वक्त मौजूदा जिहड़ा 100 दाना ग्रास दा है, जिंदा वजन इस वक्त है 2 किलो सवा 2-2.5 किलो। अच्छा। उस तो बाद असा 750 दाना फिर इहदे ग्रास दा छड्डिया जिहड़ा 6 तो 7 इंच। ये दाना जिहड़ा साढ़ा 6 तो 7 इंच हो गया, 1.5 मंथ पहले पाया सी। अच्छा। इहदे विच असीं ऑक्सीजन ला छड्डी है। अच्छा। जिहड़ा साढ़े कोल इस वक्त 2 किलो एवरेज दा दाना है ना जी, वो असा 10वें रोज़े मेरा ख्याल आंदा है कि तकरीबन 16 मार्च। हाँ जी, हाँ जी। उस डेट नूं असा ये पाया सी। उस वक्त है सी ये दाना 6 इंच दा। अच्छा। ये असा कोट अद्दू शहर तो किसी दोस्त सानूं दस्सिया सी कि ये जिहड़ी ग्रास है, ये दोस्त जिहड़ा बंदा है इहदे कोले मादा बहुत बड़ियां ने। 6-7 साल तो इन्हां तो ये अंडा लैके बच्चा निकलवा रहा है। बड़ियां मादा दा पहले साल दियां पहले सीजन दियां ये मादा नहीं कि जिस तरह तुसा एक ला लो कि देसी गाय दा बच्चा देसी गाय जैसा ही हुंदा है, छोटा ही रह जाता है। जिहड़ी बड़ी गाय हुंदी 8-10 लाख दी बिकन वाली, उनकी मादा दा ओ गाय दा बच्चा बच्ची भी उस तरह ही ग्रोथ करता है। यानी माँ प्यो नस्ली होना चाहिए। माँ प्यो नस्ली। सानू किसी दस्या भी ये जिहड़ी ग्रास है ना इसकी माँ प्यो बहुत बड़ा है और ये ज़्यादा ग्रोथ करती है। असा फिर उनके आखण ते बच्चा लिया सी। बाकी इहदे तो सिर्फ असी 100 दाना छड्डिया सी। अच्छा। चैकिंग वास्ते। अच्छा। बाकी असी अपने बड़े फार्मा छड्ड लिया। अच्छा। असा 1800 दाना लिया सी। ठीक है। इहदे विच हुण असा कल दाने कड्ढे सी, कोई 2.25, कोई 2.5, कोई 2 किलो। असा कोई 6 तो 7 दाने कल पढ़े सी, जिंदे विच एक मेरी मैं वीडियो भी चढ़ाई हुई है नैट ते। अच्छा। मैं मच्छी हत्थ च में फड़ के 2 किलो 260 ग्राम दी हुई है। वो असा यानी आवाम नूं दिखाइए कि यह चीज़ है जी साढ़े कोल। वो वीडियो का क्लिप भी शेयर कर छड़ा देना। हाँ ठीक हो गया। वो फिर मच्छी जिहड़ी साढ़े कोल हुण ए ग्रास है ना, ये असीं सिर्फ चैक कीती है। आया कि साढ़े बायोफ्लाक दे विच ए कच्चे फार्म दे विच कितनी ग्रोथ करदी है, किड्डी वड्डी हुंदी है, ताकि सानू पता होवे असीं आने वाले वक्त दे विच हुण इहदे 750 जिहड़ा बच्चा छड्डिया उत्थों ही लिया के वो साडा 1.5 मंथ दे विच 6 तो 7 इंच दा हो गया है। जिस टाइम वो बच्चा तुहां छड्डिया सी ओदा की साइज सी? उस वक्त 0 साइज सी 1.80 पैसे दे। 1 रुपए ते 80 पैसे दा सानू मिलिया सी। असीं उत्थों यानी बिल्कुल इस तरह जिवें एक छोटा जिहा गंदम दा दाना नहीं हुंदा, सिर्फ इन्ना बच्चा सी। वो बच्चा असीं लिया के छड्डिया। अज अलहमदुलिल्लाह 1.5 मंथ दे विच 6 तो 7 इंच दा होया है। असां पहले बड़े फार्मां दे विच मच्छी पा रहा सा ना, इहो ही जी। ये तो सिर्फ उस वक्त साड़ी 1 साल दे विच 2 किलो दी हुंदी सी। सही है। लेकिन अलहमदुलिल्लाह असीं ये सिर्फ चैकिंग वास्ते यह काम कीता है कि इत्थे 100 दाना छड्डिया है, ताकि कि साडे जिहड़े यार दोस्त ने जिहड़े इस वास्ते कर रहे ने कि यार असीं बायोफ्लाक या छोटी जगह ते ग्रास नहीं है। हाँ जी, ग्रास या थैला या राऊ या इस तरह की नस्ल नूं पाल सकने हैं, बिल्कुल पाल सकते हैं। लेकिन यह है कि उनदे विच ऑक्सीजन लाना जरूरी है। ऑक्सीजन लावन इस दे विच अलहमदुलिल्लाह हुण मेरी 954 मच्छी पाल रही है। वेख लो तुसी। अच्छा एक मिनट, हुण 954 मच्छी इस फार्म च पाल रही है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਫੁੱਟ ਅੱਛਾ ਚੌੜਾ, ਜੀ, ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ 46 ਫੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯਾਨੀ ਚੌੜਾਈ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ 46 ਜ਼ਰਬੇ 32। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੱਛੀ ਇਹਦੇ 100 ਦਾਣਾ ਸਾਡਾ ਗਰਾਸ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਹੀ। 750 ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਗਰਾਸ ਹੈ। 150 ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਗੈਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਗੈਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਇਓਫਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਫਲਾਕ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਇਓਫਲਾਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗੈਸ ਨੇ ਉਨੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਕੱਚੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਛਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਟੈਂਕ ਵੇਚ ਕੇ। ਹਾਂ, ਛਵੇ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਰਪੋਲੀਨ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤਾਰਪੋਲੀਨ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕੱਚਾ। ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਤੌਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 3200 ਮੱਛੀ ਹੈ। ਲੋਕ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਮੱਛੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੱਚੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਮੱਛੀ ਕੱਚੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੌੜਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਦੌੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੱਛੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੋਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 16 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 500, ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 400 ਮੱਛੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੇਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 4 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ है ठीक है, यार दोस्त भी दसते हैं यार ऐसे करो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन इंसान को खुद भी अपने आप खुद सोचना चाहिए कि असी फार्मिंग कर रहे हैं तो अगे असा किस तरह जाना। अच्छा, हुण ना कोई अपना कोई इहदे उत्ते कोई अपना थोड़ा बहुता ये भी गल दसो जिहड़ी मैनूं दसदे सो पे कि कोई नुकसान तुहाडा होया होवे, किस वजह ना होया। हाँ, वो तुहानूं दसदे हैं। जिस वक्त तुसी ए मच्छी दा पानी कम कर दोगे, ठीक है, ए पानी एक जड़ा ए मच्छी वास्ते इहदा घर है, ये अपने घर च रह रही है। इनू पानी अगर तुसा शुरू तो 6 फुट दिता है तो तुसा जदों काम करना 6 फुट ही कर देना है। इनू 6 फुट तो घट नहीं करना, घट नहीं कर, जे 5 रखिया तो 5 ही रखना है। देखो ए कोई भी तुसा जगह ते रहिंदे हो ना, इंसान है चाहे जानवर है, उन्हें जेड़े जगह ते रखते हो उन्नी जगह उन्होंने शुरू जगह देंदे हो ना कि उन्ना ही रखो, उन्होंने घुटन महसूस ना हो। साडा एक दिन इहदे विच नुकसान होया सी। अच्छा। इस तरह कि साडा इहदे विचों जिथों असां पानी दी निकासी करने आ ना, उहदा अगे जिहड़ा ढक्कन वगैरह लग्या होया ना, अच्छा, वो खुल के तर गया। अच्छा। गुम हो गया, यानी बारिश आई पानी दे विच तर गया, वो ना मिलिया, पानी इहदे च रह गया सिर्फ 2 फुट। अच्छा।
2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 25-30 ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2-2.25 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਬੋ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਤੋਂ 20 ਦਾਣੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗੈਸ ਜਾਂ ਗਰਾਸ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓਫਲਾਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1000 ਦਾਣਾ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਗਰਾਸ ਹੈ, ਗਰਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਯਾਨੀ ਘਾਹ, ਲੂਸਣ, ਬਾਜਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਾਸ ਪਾ ਲੈਣ। ਗਰਾਸ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਬਸ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12-13 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਪੰਗੈਸ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਾਤ ਸੁਬਹ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਛੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਸ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਗਰਾਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਊ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਗਰਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ? ਐ ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਰਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਗਰਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਓਫਲਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆਣੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਘਾਹ, ਲੂਸਣ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਅਗਰ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 1000 ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਟੋਟਲ ਵਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੂਸਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਾਹ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ ਟੋਟਲ ਵਜ਼ਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲੂਸਣ ਵਗੈਰਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ, 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੀ? 1 ਗੱਟੂ ਡੇਲੀ ਬਣਦਾ। 1000 ਮੱਛੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਟੂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਗੱਟੂ ਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੂਸਣ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਤੁਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲ ਛੇਕ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨੇ ਚੰਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਬੂਟ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਖਰਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਗਰਾਸ ਪਾ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਗਰ 1000 ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਦਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਰੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਟੀ ਰੱਖ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਪਾਕੂ ਦਾ, ਸੋਲ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕੂ ਕਿੱਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਲ ਕਿੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਗਾਈ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਨਾਲੇ
ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਯਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸੜੀਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 100 ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 200 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। 200 ਤੇ 500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। 500 ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 100 ਦਾਣਾ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ 500 ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ 750 ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਈਆ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ 750 ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ 750 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ 750 ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਕ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਲਾ ਖੜਿਆ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ 5-7-35 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ 3.5 ਇਹ ਦੋਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੂੰ 3.5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਲੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸੌਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਡ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਣ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਲੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਬਰੂਡਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਅੰਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਬਰੂਡਰ ਹੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਰੂਡਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਛੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵੱਛੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਵੱਛੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਇਆ। यानी अपना सीड लैन लगे इंज ही सीड बुक ना करा दिया करो कि हमें सीड भेज दें बस जाके ਉਹਦਾ ਬਰੂਡਰ ਵੇਖੋ। ਬਰੂਡਰ ਵੇ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ 2000 ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ 10ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਖੜਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਵਾਂਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।